अपने घर बैठे नंबर जाए हाँ ठीक श्री साई पाठ चल गए आरंभ करवाए। गुरबाणी पढ़ के भोग पाएंगे। कल जो मैं कीर्तन प्रधाना करूँ मुझे पहला चैनल से जो कीर्तन की राम बताने लगी सब गुरबाणी पढ़ेंगे। गुरबाणी पढ़ के भोग पाए ने सतगुरु पातशाह कहते हैं फिर कर बैसो हर दिन सतगुरु तुमरे काज सवारे।
सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबार चिंता लागे हमारी जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा सागर तुम हर जानो आपे अमृते अमृते फिर से कोई बात ना पूछता सतगुरु साथी रे हमता पे नाम करूं तुझे ऊपर मेरे प्रीतम प्यारे हमें अपराधी सब भूलते भूलते तुम वचन हरे गारी गुरे अपने अपने देवानी सदवा जनमानस ते देवत किए अतना लगी वार तेरी जहां मैनू होर न कोई साइया तेरे जहा मैनू मेरे जहे लख तेन साइया मेरे जहे लख तेनो मेरे विच अब न हुंदे साइया जे मेरे विच अब न हुंदे तू बख्शिंदा किनू साइया बख्शिंदा किनू फिरत फिरत प्रवया परिया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए सारा जग देख लिया मिलिया ना तेरे वर्गा 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 सारा
जग वेख लिया जी मिलिया ना तेरे वर्गा सारा जग वेख लिया जी मिलिया ना तेरे वर्गा सारा जग वेख लिया मिलिया ना तेरे वर्गा 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 जग देख लिया मिलिया ना तेरे वर्गा सारा जग देख लिया जी मिलिया ना तेरे वर्गा सारा जग देख लिया मिलिया ना तेरे वर्गा सारा जग मिलिया ना तेरे वर्गा तेरे पाकर दीन के साथ मेरा गुण और गुण न बचाए कोई माटी का मानव की गते मानव की गते कर्मा के पारे सतगुरु जी मेर कर दियो कर्मा के पारे सतगुरु जी मेर कर दियो कर्मा के मारे सतगुरु जी मेरे 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 कर दियो सतगुरु जी मेहर 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 कर दियो मारे सतगुरु जी मेहर कर दियो हरिमा के मारे सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मा के मारे कर्मा के मारे सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मा के मारे सतगुरु जी मेहर कर दियो
मेरे मन माही प्यारे, मेरे मन माही प्यारे, मेरे मन माही प्यारे, मेरे मन माही प्यारे। ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਜ ਮੰਨਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਜ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੋੜ ਹੱਥ ਚਰਨੀ, ਜੋੜ ਹੱਥ ਚਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਚਰਨੀ, ਜੋੜ ਹੱਥ ਚਰਨੀ। ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਚਰਨੀ, ਜੋੜ ਹੱਥ ਚਰਨੀ, ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੋੜ ਹੱਥ ਚਰਨੀ, ਜੋੜ ਹੱਥ। ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਰਸਾ ਜੀਵਾ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ
मुबारक तेरे तुम्हारी कृपा है गुरु बचने समगरी तुम सुपर सारी तुमसे हुए तो आगे रखारी तुम्हारी कदम तुम ही जानी काल सदा सदा गुरबानी काल सदा सदा गुरबानी काल सदा सदा गुरबानी। तुम ठाकुर तुम कह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा मैं सुख सनेरे बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय सोपा मालक अगे वंदना करदे हैं बेनतियां करदे हैं वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय किदे कोले बेनती किदे कोले अरदास धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अगे अरदास बेनती है सो भाई साहब भाई सरदार सुखजिंदर सिंह उर्फ बग्गू सानप स्वर्गवासी सरदार सरवण सिंह पूंडिया परिवार कुछ समा पहले सतगुरां दे कोले अरदास बेनती की नवे मकान बनाए नवे मकाना की खुशी में सतगुरां नूं अपने गृह विखे लेके आंदा सो इन्हां दी माता ने क्योंकि माता ने उस मालिक के कोल बेनती की सी पातशाह जिस वेले नवे मकान नवे घर बनावांगे नवे घर दे विच तुहानूं लिया के तुहाडा प्रकाश करके गुरबाणी पढ़ावांगे गुरबाणी सुनांगे ते बाणी कहती जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राम राजे जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्तन सोन चुबारे जेड़े घर दे विच नाम जपिया जाता है ना जेड़े घर दे विच बाणी पढ़ी जाती है वो घर भागा वाला हो जाता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू सतगुरां दा प्रकाश होया। पिछले दिनों तो सतगुरां दी पावन बाणी पढ़ी गई गुरु है बानी विच बानी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मन प्रतख गुरु निस्तारे ऐसी बानी धुर की बानी खसम की बानी धुर की बानी आई तिन सगले चिंत डराई ये चिंतावां खत्म करने वाली खुशियां बख्शण वाली दुख दूर करने वाली जिहड़ी पावन बानी केवल ते केवल गल जदों अंदर प्यार जागदा ना प्यार गुरु लई जिन प्रेम कियो तिन ही प्रगटायो जदों प्रेम हो गया प्यार हो गया गुरु लई तिन गुरु नूं आपां घर ले आउणे जिस तरह पूनिया परिवार ने सतगुरां नूं अपने घर लिआंदा ते गुरबाणी पढ़ी गई। हुण गल ये है कि गुरु आप चल के आउंदे ने क्योंकि ये सतगुरु की बख्शिश है। सतगुरु नूं पता भी जिस वेले तू नवां घर बनाया है नवे घर दे विच तू मैनूं याद कीता है ते तू मैनूं बुलावे ते मैं ना आवां ये हो ही नहीं सकता। जिहड़ा मालिक है ना वो गुरमुख प्यारो यार गरीबां दा है क्योंकि जिहड़ा मालिक है ਉਹਦੀ यारी किहदे नाल है जिहड़ा अंदरों गरीब है बाहरों अमीर नहीं। दुनिया में देखो बड़े बड़े लोग दिखते हैं बड़े बड़े जो दूसरा लोग तिनको व्याप है चिंता रोग बड़े बड़े तक चिंता खाई जाती है पर मालिक का प्यार मालिका की दोस्ती
ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਅਧਿਆਤਮ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਵੇਖ ਲੋ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਵੇਖ ਲਵੋ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ। ਵੇਖ ਲਵੋ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ। ਵੇਖ ਲਵੋ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ। ਵੇਖ ਲਵੋ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ। ਵੇਖ ਲਵੋ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ। ਲਹੂ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ। ਦੇਖ ਲਹੂ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ। ਦੇਖ ਲਹੂ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ। ਦੇਖ ਲਹੂ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਜ ਕਰੀ ਪਾਵਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ, 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 ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ, 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 ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਸੁਆਮੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਸੁਆਮੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਸੁਆਮੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਸੁਆਮੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਆਉਂਦੇ ਅਸਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਸੁਆਮੀ ਆਉਂਦੇ
ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਜਾਪੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਛ ਪਾਈਐ, ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਕਹੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਪਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸਤਨ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਮਲ ਥਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਈਏ। ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਈਏ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਗੂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਾਅ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ
ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ, ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕੁੜੇ ਯਾਰ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੀ ਪਿਆ। ਡੱਬਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੜ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਗੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਵੀ ਪਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਹੈ ਇਹ ਗੁੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਪੱਲੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੱਲੂ ਹੈ। ਪੱਲੂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਤੋਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੌਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ
ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕੈਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖੇਡ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪੱਲੂ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਪੱਲੂ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਪੱਲੂ ਵੱਲ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇਗਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿਖਣਾ ਪਾਇੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਲੂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੱਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 10:50 ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਪੱਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਾਕਾ ਆ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੜ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੀਂ
ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਖਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪੱਲੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਲੂਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਗੁੜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੜ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ ਭਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪੱਲੂ ਤੇ ਪੱਲੂ ਦੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੱਢ ਗੁੜ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਥੋਂ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੱਲੂ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਉਸ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ
ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਗ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਕੇ ਬਾਰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਪੱਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੂਆ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੂਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਪੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੈਨੇ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਥ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਈ ਪੱਲੂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੂਆ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੇਅੰਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ ਬੇਅੰਤ ਲੰਗਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੋ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਲਈ ਰੱਖਿਓ
ਫਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਓ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਫਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਓ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਫਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਓ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਫਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਫਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਫਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਫਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 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 ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ